सतगुरु जी ने गुरबाणी अंदर जो ख्याल दिते ने कि जदों संसार विच किसी मनुख का दिन मनाया जाए, भावें वो आउण दा होवे ते भावें जाण दा होवे, उदों एक गल ध्यान मंगदी है कि जन्म तो लैके मौत तक विचकार जीवन कैसा है, जिंदगी कैसी है। वो जिंदगी आम नहीं हुंदी, आम संसारी लोगों वर्गी नहीं हुंदी जिन्हां दे दिन मनाए जांदे ने। उस संसार तो बहुत उपर दियां रूहां हुंदियां ने। उस सुरत करके, मन करके, कर्म करके, बचन करके संसारी मोह माया, विषय विकार, औगण बंधना तो निर्लेप हो चुकियां रूहां हुंदियां ने। शब्द भी तुसीं सरवण कीता है, बाबा फरीद जी दे बड़े प्यारे बोल, दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर सिकांडे कच्चिया, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। महाराज कहते जिन्हां दा संसार विच आउणा सफल होया, उहदे पिछे सब तो वड्डा जिहड़ा योगदान है वह मां दा है। यह नुकता बहुत ध्यान मंगदा है, आपां थोड़ा जिहा इस पक्ष नूं खुल्लण दा यतन करदे हां। मां दा बच्चे दी शख्सियत विच किड्डा वड्डा रोल है। जे अज दे दिन असीं इस एक कीमती नुकते नूं भी समझ लईए, साडा कोई परिवार जां परिवार दा कोई एक बच्चा गुरु नाल, गुरु चरनां नाल, गुरु बाणी नाल जुड़ जाए, वो सिੱਖੀ ਦੇ अनुसार ਚੱਲਣ लग पे, ਉਹਦੇ मन हिरदे विच गुरु दे ज्ञान दा प्रकाश हो जाए, तो समझ लो थोड़ा अज दा सारा किया होया मनोरथ उद्यम सफल हो जाएगा। एक नूं जोड़ना भी बड़ी वड्डी गल है। महाराज कहते तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। विशेष तौर पर मैं बेनती करा मातावां ते भैणां नूं, तुहाडे वल्लों बहुत एकाग्रता दी लोड़ है ते जरूरत है, तुहाडे साहस दी, तुहाडे उद्यम दी, तुहाडे वैराग दी, तुहाडे त्याग दी, तुहाडे प्यार दी, तुहाडे अनुराग दी। क्योंकि एक इंसान दी जिंदगी नूं जिहड़ी घाड़त घड़ी जाती है, जो घाड़त घड़नी है, जिसकी आरंभता होनी है साध संगत, वो मां तो होनी है। वो मां ने शख्सियत घड़नी है, मां ने प्रेरणा देनी है भी मेरा बच्चा किस राह ते तुरेगा। मां ने प्रेरणा देनी है बेटा इस पासे तुरना है, इस पासे नहीं तुरना, ये कर्म करना है, ये कर्म नहीं करना, ये कर्म चंगा है, ये कर्म माड़ा है। क्योंकि बुनियाद बचपन है ते बचपना मां दी शान दे विच पलदा है। मां दी निੱघी शान नूं बेशक साडे विद्वान लेखां, कवियां, गायकां ने भी आख्या मावां ठंडियां छावां। क्योंकि बच्चे दा जिंदगी दा बहुता हिस्सा मां नाल जुड़िया है। जन्म तो पहला दा जिहड़ा तकरीबन पूरे 9 महीने का समय वह भी मां नाल जुड़दा है, ते जन्म लैण तो बाद तकरीबन पहले 4-5 साल भी मां दे इर्द गिर्द ही बच्चे दे जुड़दे हन। हुण यही गल कि गुरु साहब ने बाणी च कहा भी एक इंसान अपनी जिंदगी च आउणा सफल कर गया, उन्होंने सफलता मिल गई किसी पास्यों, उन्हें किसी पक्ष ते अपनी जिंदगी तोरी, उस पासे तुरदा तुरदा सफलता दीयां पौड़ियां चढ़दा गया। हुण उत्थे ध्यान दिओ, गुरु साहब ने प्यो शब्द नहीं वरतिया, तिन धन जनेंदी माओ शब्द वरतिया। क्यों? जिहड़ी सफलता दी पौड़ी ते कोई इंसान चढ़िया, उस पौड़ी दा पहला डंडा चढ़ाउण वाली उहदी मां है। बाबा फरीद जी वो रब वाले पासे तुरे, बुलंदियां नूं छू गए, धार्मिक जगत विच चमकदे हुए सितारे बन गए। 1173 ईस्वी दे विच बाबा फरीद जी का जन्म है। साध संगत उन्हां दा प्रकाश है, आगमन है, उन्हां दी आमद है। ते वो पहलों तो नहीं, बचपन दे विच मां ने उन्हां नूं शक्कर दा लालच दे के जोड़िया। आ बजुर्ग तुहाडे च जिहड़े बैठे ने उन्हां नूं ज्ञात होना है, असीं भी अपने बजुर्गों तो ये निक्की जी कहानी, स्टोरी, गाथा, लोरी, कोई शब्द वरत लो, सुनते रहे हैं। एक समा सी भी साडे बजुर्ग घरां दे अंदर माहौल सी भी बजुर्ग जां मां बाप बच्चिआं नूं लोरियां सुणांदे सन।
कोई छोटी मोटी कथा कहानी सुनानी, कोई सिक्ख्यादायक प्रेरणादायक ऐसी विचार करनी बच्चे दे मन ते उकर जाती है। तो वो बचपन की सुनी हुई कोई एक गल ही कई बार जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला करने दे समर्थ बना देती है। अजकल का तो समा बिल्कुल ही बदल गया। अगे बच्चे लोरियां सुन के सौंदे सन, हुण ते मोबाइल ते गेमां खेड के सौंदे। आखो सतनाम श्री। क्यों बच्चे दे हत्थ क्यों मोबाइल है? क्योंकि एक मोबाइल मां कोल भी, एक प्यो कोल भी है। हुण बच्चे नूं कित्थों कोई सिक्ख्या दे? कौन आखे भी बेटा तू गुरु की बाणी पढ़, गुरु की बाणी सुन, तू इतिहास सुन, तू साखी सुन। सब आपो अपने मोबाइलों के विच मस्त ने, आपो अपनिया गेमां दे विच मस्त ने। चल रहा 24 घंटे। ये तो साध संगत अमुक कथा है ना। देखो कथा तो माया की भी नहीं मुकदी, तो कथा गुरु की भी नहीं मुकदी। ये मर्जी तुहाडी है भी तुसीं सुननी किहड़ी है, लगना किहड़े पासे। यार मैं बेनती करा, जो तुसीं सुनना वेखना है अज नहीं, पर कल उहदा फल तुहानूं जरूर कट्टना ते वड्ढना पैना है। कल जरूर वड्ढोगे, क्योंकि कोई भी बीज एक दिन विच नहीं फलदा। अज मोबाइलों के, गेमां दे, फिल्मां दे, ब्यूटी पार्लरां दे बीज बीजोगे, कल यही वड्ढोगे। अगर अज गुरु के शब्द का बीज बीजोगे, सिੱਖੀ का इतिहास का बीज बीजोगे, तो कल इनू सिੱਖੀ की फलीभूत फसल के रूप में वड्ढ लोगे। कल माण करोगे। 10-15 साल बाद आ निक्के बच्चे बैठे ने, जे इन्हां दे मनां दे अंदर सिੱਖੀ का बीज फलीभूत हो गया, कल बच्चा माण करेगा, तुसी माण करोगे। कौम का कोई चमकदा सितारा बनेगा। कोई बाबा दीप सिंह का वारस बन सकता है, कोई भाई तारू सिंह का वारस बनेगा, कोई मनी सिंह का वारस बनेगा, कोई सुबेग सिंह, शाहबाज सिंह, कोई गुरु के लाल साहबजादियां का वारस बनेगा। तो सारे नगर नूं माण होएगा। पर जे मोबाइल वाला गलत बीज बीजता, कल कोई नशेड़ी बनेगा, कोई पतितपुणा बनेगा, कोई गुंडा बनेगा, कोई बदमाश बनेगा, कोई छेड़खानियां फड़दा जेलों च घूमदा फिरेगा। उहदे जिम्मेवार भी असीं होवांगे। पर उदों दोष किहनूं दिओगे? साध संगत, उदों समा निकल चुकिया होएगा। ये वक्त जिहड़ा है बड़ा कीमती है। ये वक्त का अर्थ अजोका समा भी है, तो अजोके समय दे विच उसी कीमती वक्त जो गुरु की हजूरी च बैठ के उस इतिहास नूं, उस विरसे नूं समझना है, जिसने साडी जिंदगी की बुनियाद घड़नी है, ये भी बहुत कीमती है। पर यह भी एक कौड़ा सच है। भाई सिमरनजोत सिंह पहला गल करके भी गए ने भी इतना वड्डा समागम हुंदा, इतनी वड्डी महान आत्मा, तो एक नगर के 1.5-2-2.5 हज़ार की आबादी होंगी है जी, पर गुरुद्वारे के 200 भी ना हो तो सोचना पएगा भी किते ना किते समस्या है, प्रॉब्लम है। किते ना किते साडे अंदर दूरी बनी है, साडे अंदर भुख नहीं, तड़प नहीं, प्यास नहीं। तो कल तुसी किवें इस इतिहास नूं सुरजीत करोगे? कल बाबा दीप सिंह कित्थों लभोगे? कल कौम का जिंदा शहीद कित्थों लभोगे? उहदी घाड़त इस धरती तो, इस अस्थान तो घड़ी जानी है। गुरु मेहर करे, बाबा फरीद जी निक्की उम्र दे हन। हुण मां आप जुड़ी सी, थोड़ी बहुती जिन्नी भी उहदे कोल प्रेरणा सी, जितना भी उहदे कोल धर्म सी, उन्हें उस मुताबिक ही बाबा फरीद जी नूं उस पासे ला दिता। मैं बेनती करा भी जरूरी नहीं भी हर मां नूं पूरा सुखमनी साहब जुबानी कंठ होवे, नित ने मंनदा होवे, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ सकदी, उन्हें सारा इतिहास याद होवे। भैणों नहीं, जरूरी नहीं है। अगर तुसी कला मूल मंत्र भी करते हो तो मैं बेनती करा उही मूल मंत्र अपने बच्चे के कन्नां दे विच पा दिओ। वो मूल मंत्र फलीभूत होकर जपजी साहब दे विच बदल जाएगा, तो जपजी साहब फलीभूत होकर पूरे गुरु ग्रंथ साहब की सिक्ख्या च भी बदल जाएगा। पर बीज तो बीजना पएगा ना। जे मूल मंत्र आप नूं आउंदा होएगा, तुसी बच्चे के कन्नां च पाओगे, उन्होंने लोरी दे के सवाउण वेले कि आपां कहाओ, बच्चे नूं पढ़ाओ, बेटा बोल एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ, निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बच्चा बेशक ध्यान ना दे, कोई परवाह नहीं। बच्चे की सुरत उत्थे ना हो, कोई परवाह नहीं। पर बच्चे के कन्नां दे विच ओ अमृत एक बार चो दिओ, कल उन्हें अपने आप वड्डा होके उन्हें तुहानूं फल देना ही देना है। वो बच्चा फिर कहेगा मां शाम का टाइम हो गया, मैं गुरु घर जाना है। मां सवेर का वक्त है, मैनू रोटी तो पहला तो मैनू मूल मंत्र दे, मैनू जपजी पढ़ा, मैनू आनंद पढ़ा, मैनू संध्या वेला सूदर पढ़ा। बच्चे के अंदर तंग जागेगी। हुण बाबा फरीद जी नूं किवें लाया? बचपना जिहड़ा हुंदा जी बड़ा कमाल हुंदा है, बड़ा कमाल है बचपना। और मैं बेनती करा, बचपना धार्मिक दुनिया दे विच रब तो सब दे नेड़े मन्निया गया। जिहड़ी साडी मनुखी जिंदगी दे 3 पड़ाव ने ना,
बचपन, जवानी ते बुढ़ापा। महाराज ने तिन्हां दा जिक्र भी किया। बाल, जवानी अर बिरद फुन, तीन अवस्था जान। तीन अवस्था माने बंदिया तेरियां। पर एक गल का ध्यान रखी, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। पर जे रब का रंग ना लग्या, तिन दियां तिन्ने ही तेरियां बेअर्थ हो जाणगियां। देखो जिहड़ा बचपन विच है उन्होंने धन्नवाद करना चाहिए, माँ बाप को सिखाना चाहिए, बेटा शुक्र कर मालिक ने तेन बचपने की भोली भाली आरबला दी है। जवान है उन्होंने शुकराना करना चाहिए, महाराज कृपा की मैनू दो अवस्थावां मिल गई, तीजी का तो पता नहीं ना पहुंचांगे कि नहीं, ये तो किसी को भी नहीं पता। पर जे पहुंच गया, जब पहुंचे हुए बंदे, तू सब तो वध धन्नवाद कर, तेनू मालिक ने बचपने का रंग दिखाया, जवानी का दिखाया, तेनू बुढ़ापे का भी दिखाया। तेरी तो जिंदगी का एक एक पल गुरु के चरणों च बीतना चाहिए ना। बाबा दीप सिंह जी ने तो जन्म मना रहे हो, उन्होंने तिन्ने पक्ष वेखे ते तिन्ने सफल भी किए ने, तिन्ने ही सफल हैं। उन्होंने बचपना सफल है, जवानी सफल है, तो उन्होंने बुढ़ापा भी सफल किया है। और सफल ही ने किया, संसार के करोड़ों बुढ़ापियां वास्ते प्रेरणामयी सिक्ख्यावां भी दे गए ने, रोल मॉडल बन गए बुजुर्गों के। अब जवानों के तो तकरीबन रोल मॉडल होंगे जी संसार में। तुसीं देखो कभी दुनिया के गल चलती है, बच्चा कहता मेरा आइडल है, मेरा रोल मॉडल है जी साडा। कोई गायकों दी तस्वीरां, कोई एक्टरां दी, कोई खिडारियों दी तस्वीरां ला के घूमदा है। क्यों? क्योंकि असी बच्चों को मोबाइलों में दिखाया ही वो है। गुरु घर च तो असी लैके ही नहीं आए, तो जे आ भी गए तो इत्थे मिलिया कुछ नहीं। मेरे वर्गा बंदा जिन्होंने दो वक्त का केवल पाठ ही आंदा, तीजी गल वो कर भी नहीं सकता, समस्यावां कई बनदियां ने। फिर बच्चा किवें जाने बाबा दीप सिंह कौन है? उन्होंने किवें पता लगेगा कि भाई मनी सिंह कौन है? उन्होंने किवें पता लगे सुबेग सिंह शाहबाज सिंह की जोड़ी किहड़े प्यो पुत्र दी सी? एक जोड़ियां का भी बड़ा बड़ा जिक्र है। बाबा बोता सिंह, बाबा गरजा सिंह, भाई सुखा सिंह, महताब सिंह, ये सिख शहीदां दीयां जोड़ियां ने। ये सारा ज्ञान, ये सारी नॉलेज, ये सारा विरसा सानू गुरु चरणों चों मिलना है। नेड़े आइए, मां ने बाबा फरीद जी नूं कहा भी बेटा तू बंदगी करया कर, खुदा खुदा करया कर, अल्लाह अल्लाह करया कर। हुण बच्चे का सवाल है, तुसी कोई गल करो ना, बच्चे का सुभाव हुंदा है, कोई तुसी कुछ भी कह दो वो सवाल करदा है। कुछ भी कह दो भी की होएगा मां, फिर की होएगा, की मिलेगा। बाबा फरीद जी ने भी कहता होना भी मां फिर की मिलेगा, की होएगा। बच्चे नूं मिठा पसंद हुंदा है जी। मां कहन लगी भी बेटा जो अल्लाह करदा है, खुदा जपदा है, रब उन्हों मिठा दिंदा है, शक्कर दिंदा है, तेनों शक्कर मिलेगी। बाबा जी कहते अच्छा, कहते मैं करांगा मां। सुभाविक कहते मां ने उस मुसल्ले थले, मुसल्ले का अर्थ हुंदा साध संगत तुहानूं पता ही होना, वैसे मुसलमान भरा साडे जिस कपड़े ते बैठ के नमाज अदा करते हैं उन्होंने मुसल्ला कहते हैं। बाबा फरीद जी ने बैठना रोज, ते मां ने थले शक्कर रख देनी, गुड़ रख देना। उन्होंने बंदगी करके उठना ते चुकना, ते उन्होंने मन च गल बैठ गई भी मैनू रब ने मिठा दिता है, मैनू पा बंदगी का फल मिले, इंज कह लो। लगन लगनी शुरू हो गई। हुण मन च एक ख्याल कर गया भी जे रब शक्कर दे सकता, रब कुछ भी दे सकता है। और मैं बेनती करा जे मां ने उत्थे शक्कर रखी है, वो भी मनो भी रब ने ही रखी है। क्यों? रब का दूजा ना ही मां है। मां कोई रब तो घट ते नहीं है, पर मां ने बड़ी बड़ी प्रेरणा दे दी। एक दिन कहते ऐसा समा बनया, खेड वरती, मां भुल गई, बिजी हो गई कम्मां च, किते रुझेवां सी, नहीं पता लग्या। बाबा फरीद जी भोले पाए बैठ गए। हुण वैसे सानू जो सिक्ख्या दित्ती सी वो ये दिंदे भी उस दिन भी सुभाविक शक्कर निकल आई, उस दिन भी शक्कर मिल गई जी उन्होंने, भी मां ने रखी नहीं पर वो आ गई भी उत्थे गुप्ती रूप च आ गई, जे रब ने रख दी। असल में कहानी कुछ होर है पिछे। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ क्योंकि बाबा फरीद जी की बाणी करती है, उत्थों सानू इस गल की प्रमाणिकता हो जानी है। कहते बाबा फरीद जी बैठे ने, लगे हुए ने, धुनी लगी, सुरत जुड़ गई, आनंद बन गया, झूठे नहीं। मां ने देखा भी काफ़ी समा हो गया, तो फिर एकदम याद है मैं तो मिठा नहीं दिता। गए तो बैठा, सुरत जुड़ी है, साध संगत धुन लगी हुई है। कुछ समा बीतिया तो बाबा फरीद जी सुरत मुड़ी, अखां खुलियां,
ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਰੀਦ ਅੱਜ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ? ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫਰੀਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਰੀਦ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਐਸੀ ਮਿਠਾਸ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਨਿਵਾਤ, ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ, ਮਾਂਝਾ, ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਕਰਿਓ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ, ਰਸ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਏ ਨਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਤੀਜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤੁੰਬੇ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਲਪ ਕਲਪ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ ਸਿੱਧ ਮੁਨ ਇੰਦਰਾ, ਮੋਹਿ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਦਰਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ, ਮਹੇਸ਼ ਦੇ, ਇੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਿ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਦਰਸਾਰੇ, ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੋਚੇ, ਹਰ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਵੰਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ 4-5 ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੌਂ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਗੂਠਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਟਾਈਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਵਰਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਓ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਤ ਤੁਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਤ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਤ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। 1682 ਈਸਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਿਥ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਰੀਕ। ਪਹੂਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੀਪਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 12, 13, 14, 15 ਸਾਲ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਚਪਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਤੇ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਵਾਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਚਮਕ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣੀ ਤਿੱਖਣ ਮੱਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਝੂਠ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਬਣ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਪਰ ਕੁਛ ਅਣਗਹਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਲਾਸ 'ਚ ਸਾਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੌਲੀ 'ਚ ਝੂਠ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ 'ਚ ਦਾਗ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ
इतने सहज नाल, इतने टिका नाल, इतने प्यार नाल करना। महाराज ने आख्या भी दीपिया, जिस दिन तू बाणी पढ़ेगा तेरे अंदर बाणी का रस बहुत आएगा, बाणी का बड़ा टिका बनेगा। क्यों? तुहाडे अंदर दा भांडा टिकिया है। मैं बेनती करा भी देखो साध संगत जिहड़े तुहाडे चों नितनेमी ने, गुरबाणी पढ़ते ने, अपने आप नूं चैक करिया करो भी पाठ ते आपां करदे हां, पाठ करदे हां तुहाडे मन की अवस्था की है, बाणी का फल की है, तुहाडे अंदर दा टिका विच आ जाना, मन नूं सहज आ जाना, मन का आनंद विच पहुंच जाना। जप पढ़द्या जप का रूप हो जाना। जप जी पढ़द्या गुरु नानक देव नाल गल्लां करन लग पैणियां। ऐसी अवस्था ते करोड़ां च भागां वाले नूं नसीब हुंदी है। 10 मिनट लग के ते पढ़न वाली बहुत दुनिया, पर पूरी जिंदगी च एक पाठ जप जी का करके जप जी का रूप हो जाने वाली आत्मा कोई महान हुंदी है, कोई विरली हुंदी है। इतने आपां कीता होना। सोदर बहुत पढ़िया, सुखमनी साहब पढ़िया, 5 सुखमनी साहब के पाठ एक दिन च करन वालियां रूहां साडे सिख समाज विच हन। पर एक पंक्ति नूं जी के अपनी जिंदगी च उस पंक्ति नूं उतार लेना एक करोड़ां च भागां वाले दे हिस्से आउंदा है। असली अवस्था वो है भी पंक्ति नूं जी जाइए, वो शब्द साडे जिंदगी च उहदी चमक ते झलक पैनी चाहिदी है। वड्डे होए क्योंकि गुरु साहब की निगरानी सी, उत्थों का माहौल वेख्या इन्होंने सारा। 1699 की विसाखी खंडे बाटे की पौल महाराज ने बख्शी। दीपे ने उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के हस्त कमलों तो खंडे बाटे की पौल लई ते उदों फिर इन्हां दा नाम दीप सिंह रखिया गया। खंडे बाटे की पौल लैण तो बाद नाम दीप सिंह रखिया गया। मैं इत्थे एक निक्की जी बेनती करते हैं, वैसे चलो सब नूं आपां नूं ज्ञात भी होना है। सिंह नाम हिंदुस्तान च पहला भी प्रचलित है। राजपूतां दे विच अज भी तुसीं देखो सिंह लाउंदे ने, पर वो राखवा नहीं सी। केवल 5-7 लोग मर्जी सी लाउणा ला लो, नहीं लाओगे ना लाओगे तां भी कोई गल नहीं सी। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ऐसी कला वरताई साध संगत, उन्होंने आख्या भी ये सिंह नाम अज तो बाद मैं सिखां लई राखवा कर चले। जो भी प्राणी अज तो बाद गुरु नानक दे घर दे विच दाखल होएगा खंडे दी पौल लेगा ते पौल लैण वाला ही सिंह कहाउण दा अधिकारी होएगा। क्यों? पौल तो बाद अमृत छकण तो बाद जो अंदर उहदे बदलाव होना है, जो उहदे अंदर एक रंग लगना है, जो उहदे जीवन विच चढ़दी कला होनी है, जो उहदे अंदर एक नाद एक गर्ज पैदा होनी है, वो शेर जैसी है। क्यों? वो आजाद हस्ती का मालिक हो जाएगा, किसी का गुलाम नहीं रहेगा। शेर भी गुलाम नहीं होंगे, वो अपनी मर्जी का आप मालिक होएगा। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ नहीं होगा, जिथे चाहे वो राज कर सकता है। एक संकल्प दिता महाराज ने। सिंह नाम का अर्थ है भी जिसका किरदार ते इखलाक आसमान जिन्ना उच्चा है, जो सोने वांग चमकदार है, दुध वांग पवित्र है, जो फुल्लां वांग खुशबूदार है। क्योंकि सिंह शब्द बेशक अज आपां ने लाया, पर मैं बेनती करा अज सिंह वाले गुण साडे चों गा चुके ने। सिंह शब्द बड़ा कीमती है। चलो एक रवायत बन गई भी हर एक मां बाप नूं माण होया, असीं गुरु दे दिते हुए इस लकब ते इस शब्द दा असीं सत्कार कीता, इहनूं संभिया। हर सिख परिवार विच पैदा होने वाले बच्चे दे नाम तो बाद दूजा नाम गुरु दा दिता सिंह लगदा है, क्योंकि सानूं गुरु ने बख्शिया है। ये बख्शिश है गुरु दी साडे नाम नाल सिंह ते बच्चियां दे नाम नाल कौर। पर मैं बेनती करां अज जमाना मॉडर्न हो गया, अज विद्या का पसारा वध गया, माया ने धुंध पसारा इतना पा दिता। अज लोकां ने संसार के नाम नूं ते प्रवान कर लिया, गुरु का नाम असीं अपनी जिंदगी चों कड्ढण लग पए। और मैं बेनती करा तुसीं सिंह ते कौर नूं कढ के कदी भी सच्ची बख्शिश के पात्र नहीं बन पाओगे। झूठी शौहरत झूठी खुशामद अस बच्चों का तुसीं देखो हुण थोड़ा चिर कई परिवार ते हुण सिंह कौर लाउणा ही छड्ड गए, कल्ला ही नाम हुंदा बस, ਜਾਂ फिर पिछे अपनी जात गोत लिखणगे। और गुरु साहब ने कहा सी भी सिख की सब तो उत्तम जात इंसानियत है। इंसानियत वाली जात तो साडे पल्ले है नहीं, पर बरादरी वाली जात का असीं फिर मान करते हाँ। बड़ा ये गहरियां चीज़ां सन साध संगत। महाराज ने इन्हां
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਛਛੋਪਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਹੋ, ਕੌਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਮਾਹੌਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਪਰਤ ਕੇ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਏਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਪੀਏਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਏਗਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਖੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੀ ਅੰਨੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਨ। 1704 ਦੇ ਘੇਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੂਵਿੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੀੜ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਬੀੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। 11 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। 4 ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ ਤੇ 4 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ 1430 ਅੰਗ ਲਿਖਣੇ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ 2 ਸੇਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਸੇਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਤੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ, ਤੀਜਾ ਸਰੂਪ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ, ਚੌਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੁਧਾਈ ਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 48 2 ਘੱਟ 50 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 48 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 82 ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ 26-27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਇੱਕ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੀ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 1710 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਆ ਕੇ ਵਜੀਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ।
ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਬਾਪੂ 70-75 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕਲਮ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਿਖ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ। ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ 25, 26, 27, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਰਫਲ ਚੱਕ, ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ, ਕੌਮ ਲਈ ਲੜ, ਧਰਮ ਲਈ ਲੜ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ, ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਰਦਾ ਤੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਮਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ ਗਏ ਜੀ, ਖਤਮ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤੂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜਾ ਜਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 1757 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਲਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜਾਈ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਣਖ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਹੂਰਤ ਦੱਸੋ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਕਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੂਰਤ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਮਹੂਰਤ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਧਰ ਕੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਮਹੂਰਤ ਆਊ, ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹੂਰਤ ਹੀ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹੂਰਤ ਡੀਕੋ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਹੂਰਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਘੜੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾ ਵੇਲਾ ਸੋ ਮੂਰਤ, ਸਾ ਮੁਹੱਤ ਸੋ ਘੜੀ, ਸਫਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ ਜਿਤ ਹਰ ਮੇਰਾ ਚਿਤਾਵੇ ਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਖੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਿੰਘ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ, 5000 ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਵੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਸੰਗਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਲਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ 5,500 ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਲਕਾਰ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲਕੀਰ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਕੀਰ ਉਹੀ ਟੱਪੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 5,000, 5,500 ਜਾਂ 6,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਰ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਸੰਭੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ ਭੋਏ ਤੇ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਉਲਾਰ ਕੇ ਬਾਂਹ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਦ ਪਿਆਰੀ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਅਗਾਂਹ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਗੋਲਵੜ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 20,000 ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। 20,000 ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ 5,000 ਲੜਿਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਲੜਿਆ ਵੀ 20,000 ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤਾਈ ਖਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਯੋਧੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਾਨ ਖਾਨ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ 75 ਸਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾਉਣ। ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਾਨ ਖਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੀਰੂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਪਰਤ ਕੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਬੂ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਿਰ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਹੁੰਚਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਨਾਰ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਧੜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਜਾਏ, ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਡਿੱਗੇ, ਪਰ ਡਿੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ। ਉਸ ਮਰਜੀਵੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੀਸ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਖੰਡਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਤੁਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਮੁਗਲ ਫੌਜ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ, ਘਬਰਾ ਗਏ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ? ਇਹ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਭੇਟ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ,
ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣ ਲੁਕੀ, ਪਰ ਐਪਰ ਸੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਂਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡ ਕੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਆ ਰੈਲੀਆਂ ਰੂਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖੇਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਬਚੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਕੁੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝੋ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਰੋਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2-4 ਦਿਨ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੀ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗੰਦਲੀ ਹੋਈ, ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਘਟੀਆ ਸੋਚ, ਕਰਤੂਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੰਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9:30 ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਰਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਚਿਆਰਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ। ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਭਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।